السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 59 ایپیسوڈ نمبر 59 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے چوتھے باب سے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے حکایت نمبر 166 مبارک ہاتھ سماعت کیا، اس کا سبق باقی ہے۔ آئیے سبق سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس حکایت میں ہم نے کیا سنا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ شریف سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کا مقصد تھا طواف کعبہ کرنا اور عمرہ ادا کرنا۔ مکہ شریف کے قریب پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکہ معظمہ روانہ کیا، تاکہ جا کر قریش مکہ سے آپ یہ فرما دیں کہ ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت، اس کا طواف کرنے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں سے یہ کہہ دیں کہ مسلمان انتظار کریں، بہت جلد انشاءاللہ ہم مکے کو فتح کر لیں گے۔ فرمایا گیا قریش مکہ نے سیدنا عثمان غنی سے کہا کہ عثمان واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو کہ اس سال ہم انہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، وہ واپس چلے جائیں۔ ہاں البتہ آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف کعبہ بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ وہاں صحابہ اکرام آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سیدنا عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں، ہم تو یہاں انتظار کر رہے ہیں اور عثمان غنی نے خانہ کعبہ کا دیدار بھی کر لیا ہوگا، طواف کعبہ بھی کیا ہوگا اور عمرہ بھی ادا کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بغیر عثمان ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد لوگوں میں افواہ پھیلی کہ لگتا ہے قریش مکہ نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تمام صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ اگر قریش مکہ نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا ہے تو ہم یقیناً ان کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام صحابہ سے بیعت لے چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ میں لے کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ اب آگے سبق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، گویا حضرت عثمان غنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ پھر جو لوگ سیدنا عثمان غنی کے مخالف ہیں وہ لوگ گویا اس نسبت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے کہ آپ کے دل میں حضور کا اس قدر احترام و وقار تھا کہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ شریف کے طواف کو بھی آپ نے نظر انداز کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ سیدنا عثمان غنی شہید نہیں ہوئے ہیں اور بخیریت ہیں، تبھی تو آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی بیعت کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن جو حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں جمع ہوا اس نسبت سے اللہ ہی کے ہاتھ سے جمع ہوا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ وسیلہ مصطفیٰ سے اللہ کا ہاتھ ہوا، تو عثمان کے ہاتھ سے جمع کیا قرآن اللہ ہی کے ہاتھ سے جمع کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔
हिकायत नंबर 167 बेनजीर जियाफत यानी बेनजीर दावत। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियाफत की और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गरीब खाने पर अपने दोस्तों समेत तशरीफ लाएं और जो हाजिर हो उसे तनाउल फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावत कबूल फरमा ली। वक्त पर मैं सहाबा इकराम हजरत उस्मान गनी के घर तशरीफ ले चले। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कदम मुबारक जो उनके घर की तरफ चलते हुए पड़ रहा था गिनने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं चाहता हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कदम के बदले मैं आपकी ताजीम और तौकीर की खातिर एक एक गुलाम आजाद करूं। चुनांचे हजरत उस्मान गनी के घर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस कदर कदम पड़े थे उसी कदर गुलाम हजरत उस्मान गनी ने आजाद किए। सुभान अल्लाह। सबक, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला बड़े गनी और बड़े ही सखी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुहिब यानी मोहब्बत करने वाले और तालिब भी थे। हिकायत नंबर 168 मोहर की गुमशुदगी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक थी जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। एक दिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला एक कुएं पर बैठे थे। इत्तेफाक से वो मोहर मुबारक आपके हाथ से कुएं में गिर गई। उस कुएं में इंसान के कमर तक पानी था। हजरत उस्मान गनी ने हुक्म दिया, जो शख्स इस मोहर को कुएं से निकाल देगा 1 लाख दिरहम उसे इनाम के तौर पर दूंगा। लोगों ने हर चंद कोशिश की, उस कुएं की मिट्टी तक को निकाल डाला मगर वो मोहर न मिली। उस मोहर की बरकत से हजरत उस्मान गनी के सब फर्माबरदार थे। जब वो मोहर गुम गई तो लोगों का ख्याल कुछ गलत हो गया। मामूली मामूली बातों पर आपकी गिरफ्त करने लगे। एक शख्स ने मदीना मुनव्वरा में कबूतर उड़ाने का काम शुरू किया। हजरत उस्मान गनी ने उन कबूतरों के पर काट डाले। अब वो कबूतर बाज हजरत उस्मान गनी के दुश्मन हो गए। फिर किसी ने गुलेल बनाई और गुल्ला उड़ाने लगे। आपने फरमाया, इससे किसी को तकलीफ होगी। वो गुलेल तुड़वा दी। गुलेल बाज भी आपके दुश्मन हो गए। मोहर के खो जाने के बाद इसी तरह लोग बिला वजह आपके खिलाफ होने लगे। सबक, चूंकि शर्फ शहादत से आपको मुशर्रफ होना था, इसकी खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दे दी थी। चुनांचे एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना उमर फारूक आजम और सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के साथ एक पहाड़ पर तशरीफ ले गए। वो पहाड़ हिलने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैर मुबारक उस पहाड़ पर मारकर फरमाया, ठहर जा ए पहाड़, क्या तुझे ये मालूम नहीं इस वक्त तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। ये 2 शहीद कौन थे? एक हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला और दूसरे सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। हजरत उमर फारूक आजम तो शहीद हो गए थे, अब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की बारी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी के कान में भी आपके शहीद होने का सारा किस्सा बयान फरमा दिया था। इसलिए हजरत उस्मान गनी की इस मुकद्दर शहादत की शुरुआत उस मोहर की गुमशुदगी से हो गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, आज के एपिसोड में इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद हिकायात के साथ कल के दर्स में फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए YouTube पर SDI ऑडियो पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर SDI ऑडियो को शेयर करें।